حقیقت یہ تھی کہ یہ مہارت کہیں کوہستانی سلسلے کے اندر اپنا ٹھکانہ بنانے میں مصروف تھا۔ ٹھکانہ بنانے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں میں خوب اضافہ کیا۔ اب سنا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے اور اس لشکر کے ساتھ اس نے ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہو کر خوف و ہراس اور تباہی و بربادی پھیلانا شروع کر دی ہے۔ آقا، یہی بری خبر لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مخبر کے اس انکشاف پر شیر شاہ سوری نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر سوچ کر بولا، تمہارے خیال میں مہارت کے ساتھ کس قدر ساتھی ہوں گے؟ مخبر کہنے لگا، جہاں تک میں معلومات حاصل کر چکا ہوں آقا، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے اور اس لشکر سے ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں۔ جو لوگ مہارت اور اس کے ساتھیوں کو جانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مہارت اب نئی طاقت اور قوت کے ساتھ نمودار ہوا ہے، اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب ایک طرح سے مہارت اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتا ہے اور اس کے ارادے یہ ہیں کہ وہ بنگال اور بہار دونوں پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب خیمے میں شیر شاہ سوری کی گہری آواز بلند ہوئی، دیکھ مخبر، تیری بڑی مہربانی کہ تو نے مجھے یہ اہم خبر دی۔ اب تم جا کر آرام کرو، پھر پہلے کی طرح اپنے کام میں لگ جانا۔ مخبر کے جانے کے بعد شیر شاہ سوری نے خواص خان کی طرف دیکھا، پھر کہا، خواص خان میرے بیٹے، میرے فرزند، لگتا ہے قدرت کو ایک بار پھر تیرا میرا امتحان منظور ہے۔ اس سے پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں اور تم دونوں لشکر کو آدھا آدھا بانٹ کر ہمایوں پر شب خون ماریں گے، لگتا ہے قدرت کو ایسا منظور نہیں ہے۔ دیکھ میرے فرزند، میرے بیٹے، میں اپنے فیصلے میں تبدیلی کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر شیر شاہ پھر خاموش رہا، کچھ فیصلہ کیا اور بولا، خواص خان میرے بیٹے، پہلے ہی کی طرح لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ ہیبت خان نیازی، جلال خان جالو اور سرمست خان سروانی تمہارے ساتھ رہیں گے، اور لشکر کا آدھا حصہ بھی تمہاری کمانداری میں ہوگا، جبکہ دوسرا حصہ میرے پاس ہوگا۔ میں اپنے آدھے حصے کے ساتھ کل یا پرسوں یہاں سے کوچ کروں گا اور ہمایوں کے پیچھے لگ جاؤں گا۔ میرے بیٹے، جس وقت میں یہاں سے کوچ کروں گا اسی وقت تم بھی میرے ساتھ کوچ کرنا، پر ہمایوں کی طرف نہیں، مہارت کی طرف۔ بیٹے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف تم ہی مہارت پر حملہ آور ہو کر اسے اپنی جرت مندی، بہادری اور دانش مندی سے شکست دے سکتے ہو۔ دیکھو خواص خان، میرے بچے، میں جانتا ہوں اس مہارت کے حوصلے اب زیادہ بلند ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی قوت اور طاقت میں اضافہ کر لیا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ میں اور ہمایوں چونکہ اب جنگ میں مصروف ہونے والے ہیں لہٰذا وہ اپنی منمانی کر سکتا ہے۔ لیکن خواص خان میرے بیٹے، ہم اسے منمانی نہیں کرنے دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ تم بہت جلد اس مہارت کا قصہ ختم کر کے ہمایوں سے نمٹنے کے لیے مجھ سے آن ملو گے۔ شیر شاہ سوری جب خاموش ہوا تب بڑے خلوص، بڑی ارادت مندی میں خواص خان نے جواب دیا، شیر شاہ میرے عظیم محسن، آپ بے فکر رہیں، عنقریب آپ سنیں گے کہ مہارت پر میں نے وہ ضرب لگائی ہے کہ اس سے پہلے ایسی ضرب اس پر لگی نہ ہوگی۔ جب بھی میرا اس کا سامنا ہوا میں اس سے اس کی بغاوت کے سارے ہتھ کنڈے چھین کر اس کے ساتھیوں کا قتل عام کروں گا اور اسے اپنے سامنے بھاگنے پر مجبور کر دوں گا۔ شیر شاہ سوری کے چہرے پر خواص خان کا جواب سن کر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر اس نے مزید کہا، دیکھ خواص خان میرے بیٹے، میرے بچے، میں آج ہی کچھ مزید مخبروں کو روانہ کرتا ہوں، وہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ مہارت نے اپنے لشکر کے ساتھ ان دنوں کہاں قیام اور پڑاؤ کر رکھا ہے، اور وہی مخبر تمہیں اطلاع دیں گے کہ مہارت کا محل وقوع کیا ہے، تاکہ اس پر ضرب لگانے اور حملہ آور ہونے میں تمہیں آسانی رہے۔ اس کے ساتھ ہی شیر شاہ سوری نے وہ اجلاس ختم کر دیا۔ 2 روز بعد شیر شاہ سوری آدھے لشکر کے ساتھ ہمایوں کے پیچھے لگ گیا تھا، دوسرے آدھے لشکر کے ساتھ خواص خان مہارت سے نمٹنے کے لیے شمال مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ وہ موسلا دھار بارش کی رات تھی، شام چڑھتی آبجو کی لہروں کی طرح حرکت کرتی ہوئی رات میں ڈھل گئی تھی۔ تاریکی اور بارش نے زمین کی کلائیوں پر فطرت کی جوت کی طرح ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ودوا آشرم اور اس کے اطراف میں دعاؤں سے لبریز لب، جوئے یخبستہ جیسی خاموشی، لٹی خیمہ گاہ اور مفلس کے لہو کے چھینٹوں سے رنگین دامن جیسا سکوت تھا۔ ودوا آشرم کا چھوٹا سا وہ کمرہ جس میں راجکماری گنگا اور اوما نے قیام کیا ہوا تھا، اس میں گنگا اور اوما دونوں کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھیں کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس پر اوما نے سوالیہ انداز میں گنگا کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اس وقت ہمارے کمرے کے دروازے پر کون دستک دے سکتا ہے؟ ساتھ ہی اوما اٹھی اور جب اس نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ادھیڑ عمر کی ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے اپنے اوپر چمڑے کی ایک چادر ڈال رکھی تھی، شاید بارش سے بچنے کی خاطر، جیسے یہ پتا چلتا تھا کہ وہ ودوا آشرم میں باہر سے آئی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک فالتو چمڑے کی چادر بھی طے کر کے پکڑی ہوئی۔ جس وقت اوما نے دروازہ کھولا اس ادھیڑ عمر عورت نے بڑے پیار، بڑی نرمی اور شفقت میں پوچھا کہ دیکھ میری بچی، گیتا نام کی ودوا سے ایک انتہائی اہم بات کرنی ہے۔ میں نے ودوا آشرم میں معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ اسی کمرے میں رہتی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس عورت کے ان الفاظ پر گنگا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور اوما کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ کہنے لگی، اندر آ جاؤ۔
मैं ही गीता हूँ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? गीता का लफ्ज सुनकर गंगा का ध्यान और ख्यालात आप से आप ख्वास खान की तरफ चले गए थे। वो औरत अंदर दाखिल हुई और ओमा ने पहले की तरह दरवाजा बंद कर दिया। चमड़े की वो चादर जो उस औरत ने अपने ऊपर डाल रखी थी वो भीगी हुई थी, वो उसने दरवाजे के साथ लटका दी। जो चमड़े की चादर तय करके उसने हाथ में पकड़ी हुई थी वो उसने गंगा के बिस्तर पर लाकर रखी। फिर वो गंगा के सामने बैठी और गुफ्तगू की इब्तदा की। देख गीता बेटी, मैं एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में तुम्हारे पास आई हूँ। चूंकि इस वक्त शेरशाह सूरी का सिपा सालार ख्वास खान तुम्हें कोई काम बताए तो तुम ख्वास खान पर एतमाद कर सकती हो। इस पर गंगा झट बोली और कहने लगी कि देख मासी, मैं नहीं जानती तू कौन है, पर मैं तुमसे एक बात कहूँ, ख्वास खान वो हस्ती है, अगर वो मुझे आंखें बंद करके आग में कूदने के लिए कहे तब भी मैं कूद जाऊंगी। क्या तुम मेरे लिए ख्वास खान की तरफ से कोई पैगाम लेकर आई हो? इस पर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, देख गीता बेटी, तेरा अंदाजा दुरुस्त है। मैं तुम्हें तफसील बताऊं कि ख्वास खान की हवेली में काम करती हूँ। चंद हफ्ते पहले ही ख्वास खान ने मुझे अपनी हवेली में मुलाजिम रखा था। मेरी बेटी, अभी मुझे ख्वास खान ने ही तुम्हारी तरफ रवाना किया है और पैगाम दिया है कि मैं तुम्हें बुला कर लाऊं। अगर तुम मुझ पर और ख्वास खान पर एतमाद कर सकती हो तो अभी उठो और मेरे साथ हो लो और ख्वास खान की हवेली में चलो। उसने तुम्हें बुलाया है और वो बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने इसरार करते हुए कहा, देख मासी, लेकिन ख्वास खान तो शेरशाह सूरी के साथ हुमायूं से जंग करने के लिए दरियाए गंगा की तरफ जा चुका है। इस पर वो खातून कहने लगी कि तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। शेरशाह सूरी खुद हुमायूं से टकरा रहा है, जबकि ख्वास खान को उसने किसी और मुहिम पर रवाना किया है। मगर रवाना होने से पहले ख्वास खान रोहतास आया है। यहाँ वो अपने लश्कर के लिए रसद हासिल करना चाहता है। मेरे ख्याल में कल या परसों वो अपने लश्कर के साथ यहाँ से कूच करेगा और कूच से पहले गीता वो तुमसे मिलना चाहता है। देख मेरी बेटी, जबरदस्ती नहीं है। अगर तू मेरे साथ जाने पर आमादा है तो मैं तेरे लिए चमड़े की एक चादर लेकर आई हूँ, इसे ओढ़ ले और मेरे साथ हो ले। इसलिए कि बाहर बारिश हो रही है और अगर तू मेरे साथ इस वक्त जाने पर आमादा नहीं है तो मैं वापस चली जाती हूँ। ख्वास खान से कहती हूँ कि गीता आने पर आमादा नहीं है। इस पर गीता ने चौंक कर कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रात के इस वक्त तो क्या, ख्वास खान मुझे आंधी तूफान या बरसती आग में भी पुकारे तो मैं जरूर उसकी तरफ जाऊंगी। इसके साथ ही गीता अपनी जगह पर उठी और ओमा के पास आई। उसके कान में सरगोशी की, ओमा तुम यहीं रहो, मैं विधवा गीता ही के रूप में ख्वास खान की तरफ जाऊंगी और अपना जिस्म और चेहरा पहले की तरह ढांप कर रखूंगी। और अगर तू मेरे साथ गई तो तुझे ख्वास खान ने पहचान लेना है और मेरा सारा भरम खुल जाना है। इसके बाद ख्वास खान की तरफ से मेरे मुकद्दर में नफरत के सिवा कुछ नहीं रहेगा। लिहाजा मैं अकेली इस मासी के साथ जाती हूँ। ओमा ने इससे इत्तफाक किया, जिसके जवाब में गंगा ने जल्दी जल्दी लिबास तब्दील किया। उसके ऊपर उसने सफेद रंग की चादर ओढ़ी, चेहरे पर सफेद रंग का निकाब डाल लिया। फिर अपने बिस्तर पर पड़ी हुई वो चमड़े की चादर जो बूढ़ी खातून लेकर आई थी ऊपर डाली और कहने लगी, चल मासी, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही गंगा और वो बूढ़ी औरत दोनों कमरे से निकली। आहिस्ता आहिस्ता विधवा आश्रम से निकलकर वो दूर होने लगी थी। बूढ़ी खातून के साथ गंगा बेचारी विधवा आश्रम से थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक दो जवान उस पर झपट पड़े। एक ने उसका मुंह बंद किए रखा, दूसरे ने जल्दी जल्दी उसके हाथ पुश्त पर बांधे, उसके पांव भी रस्सी से बांध दिए, उसके मुंह पर भी कसकर कपड़ा बांधा गया। फिर उन दोनों ने जल्दी जल्दी गंगा को उठाया। थोड़ा वो दाएं जानिब गए, वहाँ एक बग्गी थी। दोनों ने गंगा को उठाकर उस बग्गी में डाल दिया। बग्गी के पर्दे उन्होंने गिरा दिए। इन दो में से एक बग्गी के अंदर ही बैठकर गंगा को दबोचे रहा, जबकि दूसरा आगे बढ़कर घोड़ों को हाँक कर शहर के बाहर ही बाहर निकालकर कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ जाने वाली शाहराह पर डाल दिया। बग्गी जिसमें राजकुमारी गंगा को उठाकर डाला गया था, बारिश में सारी रात सफर करती रही। बेबसो लाचार गंगा बग्गी के अंदर ही सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा बग्गी के चमड़े के पर्दों के लहराने के बायस रोशनी अब छन छन कर बग्गी में दाखिल हो रही थी, जिससे ये बात साफ जाहिर थी कि रात खत्म हो चुकी है, सूरज तुलू हो चुका है और बारिश थम चुकी है। अपनी जगह से उठकर गंगा ने जब बग्गी की नशिस्त पर बैठना चाहा तो वो कराह कर रह गई, इसलिए कि बग्गी के एक हिस्से के साथ उसके हाथ और पांव दोनों बंधे गए थे। शायद इस एहतियात के तहत कि वो कहीं रात की तारीकी में बग्गी से उतरकर भाग ना जाए। उसने निगाह उठाकर सामने देखा, उसे अगवा करने वालों में से एक बग्गी के घोड़ों को हाँक रहा था, दूसरा उसके सामने वाली नशिस्त पर गहरी नींद सोया हुआ था। चूंकि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, वो बोल नहीं सकती थी, लिहाजा उसने अपने हाथ पांव हिलाते हुए बग्गी को जोर से हिलाया। इस पर जो शख्स घोड़े हाँक रहा था उसने मुड़कर पीछे देखा, फिर चाबुक से अपने सोए हुए साथी को कचोका लगाते हुए उसे जगाया। जब वो जागा तो घोड़े हाँकने वाले ने कहा कि राजकुमारी गंगा को देखो, ये हाथ पांव हिला रही है, ये क्या कहती है?
इस पर सोकर उठने वाला कहने लगा, असल में ये भूख महसूस कर रही होगी, अगर तुम कहो तो इसके हाथ खोलते हैं, मुंह से कपड़ा हटाते हैं, इसे खाने को कुछ देते हैं, इसके बाद इसके हाथ और पांव बांध देंगे। इस पर बग्घी के घोड़े हाँकने वाले ने असबात में सर हिला दिया, जिसके जवाब में सोकर उठने वाला अपनी जगह पर खड़ा हुआ। बग्घी के एक हिस्से से उसने पानी का एक मशकीजा संभाला, फिर उस मशकीजे से पानी लेकर उसने हाथ मुंह धोया। मशकीजा उसने बग्घी के एक तरफ लटकाया, एक अंगूछे से उसने अपना मुंह हाथ साफ किया, फिर राजकुमारी गंगा के पहले उसने हाथ खोले, फिर उसके बाद उसके मुंह से उसने कपड़ा भी हटा दिया। थोड़ी देर तक बेचारी गंगा अपने मुंह और अपने हाथों को सहलाती रही। इस दौरान वो चुप और गर्दन झुकाए रही। फिर उसने अपने सामने मुखालिफ नशिस्त पर बैठे शख्स से पूछा कि तुम कौन हो, तुम क्यों मुझे धोखा देकर अगवा करके लाए हो? वो औरत कौन थी जिसने मुझे गलत बयानी से काम लेते हुए विधवा आश्रम से निकाला? इस पर वो शख्स एक बार फिर अपनी जगह से उठा, पानी का मशकीजा लिया और उसे गंगा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, देख राजकुमारी गंगा, तू हमारे लिए बड़ी मोहतरम, बड़ी बाइज्जत है। पहले मुंह हाथ धो, फिर तुम्हें बताता हूँ कि हम कौन हैं और तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं और तुम्हें हमने विधवा आश्रम से क्यों निकाला। इस पर गंगा खामोश रही। उस शख्स ने मशकीजे से पानी उंडेलना शुरू किया, जिससे गंगा ने हाथ मुंह धोया, कुल्ली की, और जिस लिबास में उसने अपने जिस्म को ढांका हुआ था उसी से उसने अपना चेहरा साफ किया। इसके बाद उस शख्स को मुखातिब किया कि अब बताओ तुम कौन हो, क्यों तुमने मुझे विधवा आश्रम से उठाया है और कहाँ ले जाना चाहते हो? वो शख्स बोला, देखो गंगा, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, वाकई हमने तुमसे धोखाधड़ी की है, लेकिन ये एक मजबूरी थी। जिस औरत ने तुम्हें विधवा आश्रम से बाहर निकाला वो हमारी एक जानने वाली थी, जिसको हमने इस्तेमाल किया। हम तुम्हें महारत के पास ले जाना चाहते हैं और ये नाम तुमने जरूर सुन रखा होगा। इस पर गंगा बेचारी चौंक कर पूछने लगी, वही महारत जो चंद बरस पहले बंगाल और बिहार की सरहदों पर तबाही और बर्बादी फैलाने का बायस बनता रहा है? इस पर वो शख्स कहने लगा, हाँ गंगा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, हम तुम्हें उसी महारत के पास ले जाना चाहते हैं। इस पर गंगा ने बुरी तरह एहतजाज किया, लेकिन क्यों? उसने फिर जवाब दिया, देख गंगा, बात यह है कि महारत तुम्हें पसंद करता है, वो तुमसे अंधी मोहब्बत और बेपनाह प्रेम में मुब्तला है। तुम्हें हासिल करने के लिए उसने तुम्हारे स्वयंवर में भी हिस्सा लिया, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो जीत ना सका और तुम्हारा स्वयंवर एक नकाब पोश लेकर चला गया। बंगाल और बिहार के हुक्मरानों ने महारत को बागी और सरकश करार दे रखा था, लेकिन कोई भी उसे उसके चेहरे से नहीं पहचानता था। लिहाजा ये महारत कुछ जानने वालों के साथ तुम्हारे राजमहल में दाखिल होकर तुम्हें देखता भी रहा है। उस रोज तुमने अपने रक्स और गाने की तरबियत मुकम्मल की थी और तुम्हारा रक्स राजमहल में हुआ था। उस रोज महारत भी एक पंडित के साथ वहाँ मौजूद था और तुम्हारा रक्स देखने के बाद उसने तहैया कर लिया था कि वो हर सूरत में तुम्हें हासिल करके रहेगा। फिर उसने हम दोनों के जिम्मे ये काम लगाया कि हम तुम्हें किसी न किसी तरह उसके पास लेकर आए। हम दोनों महारत के आदमी हैं, इसलिए हमने महारत के कहने पर रोहतास में क़याम किया, लेकिन हमारी बदकिस्मती के इसी दौरान शेरशाह सूरी ने रोहतास पर हमला किया, इसे फतह किया, जिसमें तुम्हारा पिता और रोहतास का राजा मारा गया और तुम्हें गिरफ्तार करके शेरशाह सूरी ने अपने लश्करियों के सिपा सालार ख्वास खान की लौंडी बना दिया। ख्वास खान ऐसा बेपरवाह, ऐसा बेज़ौक़ इंसान निकला कि उसने लौंडी की हैसियत से भी तुम्हें कबूल करने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ ख्वास खान की तरफ से तुम्हारी इंतहा दर्जे की बेइज्जती और हद तक थी, बल्कि यूं जानिए कि ये एक राजकुमारी की तौहीन थी कि उसने राजकुमारी को अपनी लौंडी तक बनाना कबूल न किया। इस पर गंगा बीच में फौरन बोल पड़ी, ख्वास खान के मुतालिक मजीद कोई गुफ्तगू मत करना। ख्वास खान ने लौंडी की हैसियत से मुझे क्यों कबूल न किया, ये मेरा और उसका जाती मामला है। इस पर वो शख्स फिर बोल पड़ा, हम समझते हैं कि कौन सा और कैसा जाती मामला है। इस पर गंगा ने तेज निगाहों से उसकी तरफ देखा और पूछा कि तुम क्या जानते हो? जवाब में उसने कहा, देख गंगा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम्हारा स्वयंवर रचाए जाने से कबल ही महारत तुम्हें चाहता था, तुम्हें प्रेम करता था, इसी बिना पर उसने तुम्हारे स्वयंवर में हिस्सा लिया। उसकी बदकिस्मती के उसे नाकामी हुई, पर उसने हम दोनों को तुम पर निगाह रखने और किसी मुनासिब मौके पर उठाकर लाने के लिए कहा। सो हमने रोहतास में रहते हुए तुम पर बड़ी कड़ी निगाह रखी। इस दौरान हमने देखा कि तुम बड़ी बेचैनी से उस निकाब पोश की तलाश में थी जिसने स्वयंवर जीता था और तुम्हें यह कहकर चला गया था कि तुम्हें नापसंद करता है। फिर बाद में जब तुम्हें लौंडी की हैसियत से ख्वास खान के सामने पेश किया तो तुमने ख्वास खान से खाना बदोश कबीले के सरदार फिदाई खान की तलाश की इल्तिजा की। फिदाई खान तुमसे मिला और उससे तुम्हें मालूम हुआ कि तुम्हारा स्वयंवर जीतने वाला निकाब पोश हकीकत में ख्वास खान ही है, जो इससे पहले साहिब खान था, लोमड़ियां पकड़कर गुजारा करता था और तुम मुझसे बदतरीन नफरत करती थी। पर तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम ख्वास खान को दिल की गहराइयों से मोहब्बत करने लगी। पर जिस वक्त तुम्हारे लिए ख्वास खान के दिल में मोहब्बत की जगह नफरत जन्म ले चुकी थी, सो उसने तुम्हें कबूल न किया। नाचार, मजबूर, तुमने गलत बयानी से काम लेते हुए विधवा आश्रम में क़याम कर लिया।
حالانکہ روہتاس میں راجہ ہرکرشن کے مارے جانے کے بعد تمہارے عزیز بھی تھے جن کے پاس تم رہ سکتی تھی، لیکن تمہارے لیے مصیبت اور دشواری یہ تھی کہ تم خواص خان کو محبت اور پریم کو کسی صورت اپنے دل سے نہیں نکال سکتی تھی۔ دیکھ راجکماری گنگا، ہم دونوں نے تم پر روہتاس شہر میں بڑی کڑی نگاہ رکھی اور ہم ہمہ وقت تمہاری نگرانی میں رہتے تھے۔ ودوا مندر میں رہائش اختیار کرنے کے بعد تم نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا اور تم نے ایک ودوا کی حیثیت سے خواص خان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ودوا آشرم کی بیواؤں کے ساتھ مانگنے کے لیے جب تم پہلے روز نکلی تھی تو مانگنے کی پہلی صدا تم نے خواص خان کی حویلی کے سامنے دی تھی۔ کچھ دن تک تمہیں مایوسی ہوئی، لیکن ایک روز تم کامیاب ہوئی جب تمہاری صدا کا جواب خود خواص خان نے دیا تھا۔ پھر اس نے تم میں دلچسپی لی اس لیے کہ تم نے اسے اپنے حالات سنائے، اس کے سامنے رو پڑی اور اپنی مصنوعی بے بسی کا اس کے سامنے اظہار کیا۔ تمہاری اس بے بسی سے وہ خواص خان انتہا درجے کا متاثر ہوا۔ اس کے بعد تم نے لگاتار بھیک کی صدا خواص خان کی حویلی پر دینا شروع کی اور اس کی دلچسپی تم میں بڑھتی رہی، یہاں تک کہ دوسری بار جب تم گئی تو اس نے تمہیں ضرورت کا بہت سا سامان بھی دیا تھا۔ ساتھ ہی اپنے محافظوں سے بھی کہا تھا کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تمہاری دیکھ بھال اور مدد کی جائے۔ یوں جانو کہ خواص خان کی محبت جو تم راجکماری کی حیثیت سے حاصل نہ کر سکی تھی، اب تم ایک ودوا کی حیثیت سے حاصل کرنا چاہتی ہو۔ لیکن اب یہ سارا کھیل بیکار ہے، اس لیے کہ اب ہم تمہیں مہارت کے پاس لے جائیں گے اور وہ تمہیں اپنی پتنی بنا کے رکھے گا۔ گنگا بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ تم بکواس کرتے ہو، میرا مہارت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنو، میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، لیکن یاد رکھنا راجکماری گنگا خواص خان کے لیے پیدا ہوئی تھی اور اسی کی خاطر اپنی جان قربان کر دے گی۔ اس شخص نے تنزن کہا، کیا اسی خواص خان کے لیے جو کبھی صاحب خان کی حیثیت سے لومڑیاں پکڑتا تھا اور تم مجھ سے بے پناہ نفرت کرتی تھی؟ گنگا نے ترکی بترکی جواب دیا، دیکھ تم جو کوئی بھی ہو، تجھے میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی موقع پر خواص خان یا صاحب خان سے نفرت یا محبت کرتی تھی، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ بس اب وہ میری زندگی کی منزل ہے اور میرے جسم کی روح ہے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ اس بار اس شخص نے موضوع بدلا اور پوچھا کہ تم کچھ کھانا کھاؤ گی؟ جواب میں گنگا نے نفرت میں کہا کہ نہیں، میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اگر تم کھانا نہیں کھانا چاہتی تو دیکھو، میں تمہارا منہ ننگا ہی رکھتا ہوں، لیکن تمہارے ہاتھ باندھتا ہوں، اور ایک بات یاد رکھنا، تمہارے ہاتھ باندھنے کے بعد میں اپنے ساتھی کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں، اور اگر تم نے شور کرنے یا مدد کے لیے پکارنے کی کوشش کی تو میں گردن موڑ کر تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جس کوہستانی سلسلے میں ہم اس وقت داخل ہو رہے ہیں، یہاں کوئی بھی تمہاری مدد کرنے نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کوہستانی سلسلے پر ایک طرح سے ہمارے سردار مہارت کا قبضہ ہے۔ اس شخص کو اس گفتگو کا گنگا نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے پہلے کی طرح گنگا کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دیے اور خود وہ گھوڑے ہانکنے والے اپنے ساتھی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بگھی کوہستانی سلسلے کے اندر سفر کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ کوہستانی سلسلے کے ویرانوں میں ایک بہت بڑے دروازے پر جا رکی جو کوہستانی سلسلوں کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ پھر بگھی اس دروازے میں داخل ہوئی۔ گنگا نے دیکھا کہ کوہستانی سلسلے کے اندر وہ قلعہ نما رہائش گاہیں تھیں جن میں بگھی داخل ہوئی تھی۔ اندر دور دور تک رہائشی مکانات اور بازار بنے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک مکانوں اور بازار میں سے گزرنے کے بعد بگھی ایک قدیم طرز کے محل کے سامنے جا رکی۔ اس کے بعد وہی شخص حرکت میں آیا جو اس سے پہلے گنگا سے گفتگو کرتا رہا تھا۔ اس نے گنگا کے ہاتھ اور پاؤں کھول دیے۔ اس کے بعد اس نے گنگا کو باہر آنے کے لیے کہا۔ گنگا چپ چاپ بگھی سے اتر گئی۔ اس شخص نے ایک بار پھر گنگا کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ گنگا، میں تمہیں ایک بار پھر تنبیہ کرتا ہوں کہ یہاں شور شرابہ اور چیخ پکار کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ یہ حکم میرے سردار مہارت کا ہے، آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ جو کچھ تم نے اپنی صفائی کے لیے کہنا ہے اسی کے سامنے جا کر کہنا۔ گنگا نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا، چپ چاپ اس شخص کے ساتھ ہو لی۔ وہ اس قلعہ نما عمارت کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا ایک ایسے کمرے کے پاس جا کر رکا جہاں ایک شخص پہرا دے رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس شخص نے پہرا دینے والے کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ تیزی سے اس کمرے کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ محافظ اس کمرے سے نکلا جو شخص گنگا کو لے کر آیا تھا۔ اسے مخاطب کر کے کہا، جاؤ، سردار نے تمہیں طلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص نے گنگا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گنگا میرے ساتھ آؤ۔ گنگا نے منہ سے کچھ بھی نہ کہا، بس چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ شخص گنگا کو لے کر اس کمرے میں داخل ہوا۔ گنگا نے دیکھا کہ اس کمرے کے سامنے والے حصے میں ایک تخت نما شہنشین بنی ہوئی تھی جس کے اوپر ایک شخص زرق برق لباس پہنے بیٹھا تھا۔ عمر کے لحاظ سے وہ 40 کے لگ بھگ تھا۔ چہرے پر زخم تھے جو اس بات کی غمازی کرتے تھے کہ وہ بڑی جنگجویانہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس شخص نے گنگا سے سرگوشی کی، دیکھ گنگا،
یہ جو شخص سامنے بیٹھا ہے یہ ہمارا سردار مہارت ہے، تو اس کے ساتھ احتیاط اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گفتگو کرنا۔ پھر اس شخص نے کمرے میں تخت پر بیٹھے ہوئے مہارت کو مخاطب کر کے کہا،